Assalamu alaikum and good evening, everyone. Can you hear me clearly? Yes, Bhaiya, we can hear you clearly. Okay. So thank you for joining, and most of you are not joined yet. So I think we should start, and they will join gradually. Okay. So as we do normally in the previous class, we have talked about on the perspective of public topping, and it was Iran-Israel war, right? Yes, Bhaiya, though I was not present previous Oh, session. okay. So have you completed the slide? What I have provided in the WhatsApp group or the class record in YouTube? Actually, Bhaiya, I'm having a very busy time, but Okay. I have taken a little preparation on it. Okay. So we'll go for you for a very short and brief answer. Okay. And here we have got Mumtahina Momo Apu. Apu, you there? জি ভাইয়া আমি আছি। Okay. So are you ready to speak? Based on our previous topic, Iran Israel war, what we have discussed in the previous class. ভাইয়া আপনি কি আমাকে বলতে বললেন? Yes, yes. Are you ready? আমার নেটে প্রবলেম ছিল। Okay. ভাইয়া অ্যাকচুয়ালি আমি আজকে রেডি না। Mhm. আমি একটু অসুস্থ থাকায় পড়তে পারি নাই আচ্ছা, ওই okay. টপিকসটা নিয়ে। সরি। So okay. তো আমরা তাহলে we'll go for Faisal Hussain and you'll just speak as much as you can. Okay? The floor is yours. Yes, Bhaiya, I will try my best. Okay. Thank you, Bhaiya. Thank you so much for giving me the platform to say something about the Iran-Israel war. So, first of all, Iran-Israel conflict is one of the most significant flashpoint in Middle Eastern and global geopolitics because in a wise saying that those who control the Middle East will control the whole will control the world. So it's a great issue for every country because behind this everything is depends on like geopolitics, like border issues, like business, uh, all everything, and that's why that's the flash point in every TV channel, every country, every man's life. So first of all, I want to say something about the background of Iran-Israel conflict. So we have to go back in 1979, and before 1979, one person, his name is Muhammad Reza Pahlavi, and he was the main person of or was a administrative body of Iranian, and he ruled the country, and he made a good relationship with Israel, and they make a good business, oil supply, security matters, and since then shared a common relation with Israel. And after the 1979, when Islamic revolution occurred, and then the person Ayatollah Al-Khamenei comes to the power, and he ruled the uh, ruled Iran, and calling Israel it's a little Shaitan. And although the great Shaitan is Israel, according to Iranian people. So Iran adopted policy supporting Palestine, and Palestine means like Hezbollah. Hezbollah, that's from Lebanon, but Hamas and Islamic Jihad from Gaza or Palestine. So those are the people, and Iranian people. Iran try to support them. That's the major issue. And when they weaponize, and Hezbollah and Hamas try to occur a proxy war against Israel. Another reason is that Israel does not want to
Iran in uh, like they don't gain they don't mean I mean Iran should not gain a nuclear weapon. That's why Israel is trying very hard to make them disappointment. And the main reason is that Israel is just a working as just a company, and their main backup is uh, USA, European Union, like they are uh, doing a trade. And I think uh, mm, the prime minister of Israel, uh, uh, he is the person backed up by Israel. And this what is happening uh, 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 for this what's happening in the Middle East. So it is a really very disappointing thing that the war between Iran and Israel affected lots of people, and we can see a lot of atrocities, and people are starving, are dying for food, and we can see that the world trade is decreasing day by day, and border security is highly affected by those battle group. And that's all about. And I think how can we come to a solution? The solution is not easy, but I think that if you take good step, and not singly but together, the United Nations, and there are lots of organization, they can take step against Israel's genocidal activities. And also take some step from OIC, ASEAN. And we all know that Russia is a very powerful country, and USA also is a very powerful country. So I think a good communication and good understanding between those power-backed country can make a good solution. So that's all about from my side. Thank you. Here. Okay. Thanks, Faisal, for your outstanding speech. So, is anyone interested right now who is willing to speak based on our previous class? Okay, and it was Iran-Israel war. And for showing your interest, you have to raise your hand. ওকে, আপনারা যদি একটু প্রিপারেশন নিতে চান, আমরা বেটার আমাদের আইএলটিএস এর যে টপিক যেটা আছে, আমরা নর্মালি যেটাতে একটু কথা বলি, সেটাতে আমরা একটু ফোকাস করতে পারি। আজকে আমরা আমাদের কিউ কার্ডের জন্য যে টপিকটা রেখেছি, এটা হলো ডিসক্রাইব আ ফরেনার হু স্পিক্স ইওর নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ভেরি ওয়েল। এইটা যে কোনো দেশের পার্সপেক্টিভে আপনি পড়তে যান। ইফ ইউ আর বিলং ফ্রম ইন্ডিয়া, দেন ইটস ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, হিন্দি। ইফ ইউ বিলং ফ্রম পাকিস্তান, এটা তাদের ম্যান্ডারিন, চাইনিজ। সো যেখানেই আপনি বিলং করেন, সো আইএলটিএস এটা যেহেতু ওভারঅল সারা বিশ্বের জন্যই সেম ওয়েতেই তারা আসলে আগায়। সো এই টপিকটাও হইতে পারে যে বাইরের কোনো দেশেও এটাতেই পরীক্ষা হচ্ছে। ওকে, সো এই জায়গায় আপনার জন্য যেটা থাকবে সেটা হলো বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ। এখন আপনাকে এমন একজন ফরেনারকে এক্সপ্লেইন করতে হবে, তার সম্পর্কে একটু ডেসক্রিপশন দিতে হবে যে আসলে ফরেনার, বাট সে আপনার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ভালো বলতে পারে। সময় পাবেন 1 থেকে 2 মিনিট, যেখানে আপনাকে বলা লাগতে পারে এই পার্সনটা আসলে কে, মানে আপনি আসলে তাকে কিভাবে চেনেন। সে যদি নেটিভ না হয়, সে যদি ফরেনার হয়, হাউ ডু ইউ নো হিম। ওকে, দেন হোয়ার হি অর শি ইজ ফ্রম, সে আসলে কোথা থেকে এসেছে। সে তো নেটিভ না আপনার, সে তো ফরেনার, বাট ইন হুইচ কান্ট্রি হি অর শি বিলংস। তারপর হাউ হি অর শি লার্ন বেঙ্গলি, কিভাবে তার সে আসলে বাংলাটা শিখলো, এবং যেটাতে সবচেয়ে বেশি সময় দিতে হয়, অ্যান্ড এক্সপ্লেইন হোয়াই হি অর শি ক্যান স্পিক বেঙ্গলি ভেরি ওয়েল। আপনার কাছে কেন মনে হয় যে কোন কারণগুলোর জন্য সে আসলে এত ভালো বাংলা বলতে পারে। ওকে, সো আমার মনে হয় যে এটা আপনারা যদি দেখেন, এখান থেকে আপনারা ইজিলি এগুলোকে দাঁড় করাইতে পারবেন, বা একটু যদি সময় দেন প্রত্যেকটার জন্য আপনারা নিজেরাই কিছু কিছু উত্তর রেডি করতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। ওকে, আপনি এখানে বলতে পারেন যে হু ইজ দ্য পার্সন, তখন আপনি
আচ্ছা, এইটা এখানে যেহেতু ফয়সাল আছেন, মোমো আপু আছেন, আমরা যতদূর জানি যে আপনারা আইএলটিএস এর প্রিপারেশন নিচ্ছেন। এই টপিকে আপনারা কি কিছু বলতে চান? হ্যাঁ ভাইয়া, আমি একটু ট্রাই করতে চাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্লিজ, প্লিজ। ওকে। এবং এইটা আমি প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতেও যেমন বলেছি, আপনারা যদি প্রেফার করেন যে আইএলটিএস এর এই কিউ কার্ডগুলোতেও আপনারা কথা বলতে চান, তো ফাইন। জাস্ট এক্সপ্রেস ইওর ইন্টারেস্ট। ওকে? আপনি এটাতে কথা বলতে পারেন আপু। ইউ ক্যান স্টার্ট। ওকে, দ্য ফ্লোর ইজ yours. ওকে। ওয়েল, I I would like to talk about a foreign teacher I meet online who speaks very well my native language, Bangla. His name is Arshian, and he is originally from the uh, um, Somalia, and and I came to know him through an online language exchange program. And when my two friends came in my university, and they had completed their master's program, public administration, and their name was Dekha Ibrahim Hossain and Ahmad Muhammad bin Omar. What surprised me most was how fluently he could speak Bangla, and he learned the language during the time they spent in Bangladesh, and they working for a volunteer project. And 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 teach and their teacher, I introduced there. He can introduced himself, ask question, and even tell small stories in Bangla. ফর এক্সাম্পল, আমি বাংলায় কথা বলতে পারি, হুইচ মিন্স আই ক্যান স্পিক ইন বাংলা. He also knows many cultural expressions and and makes his speech sound very natural. When I first heard him speak my language, I felt over the moon, and really I felt proud. And we try to learn English for or other foreign language, but it is rare to see foreigners making the effort to learn Bangla. And overall, I think foreigners who learn and speak our language create a strong culture and connection, and makes me realize how powerful language in building friendship and understanding between people from different backgrounds. It's I was really proud, and I was surprised. So that's all. Thank you. ওকে। থ্যাংক ইউ আপু ফর শেয়ারিং ইওর থটস। এখানে বাকিরা যারা আছেন একটু যদি খেয়াল করেন, তিনি কিন্তু কয়েকটা অংশে ক্লাসিফাই করেছেন। ওকে? এবং কিছু, কিছু জায়গায় তিনি ইনটেনশনালি স্পেন্ড হার টাইম ভেরি ওয়েল। ওকে? সো এই টাইপের যখনই আমরা কোনো কিউ কার্ড নিয়ে কথা বলতে চাই, এবং আপু কথা বলেছেন অলমোস্ট, হ্যাঁ, এটা ২ মিনিট প্লাস বা ২ মিনিটের মতোই। ওকে? সো এখানে যদি আমরা বলি, আমাদের যেটা করতে হবে যে এইভাবে টপিকগুলোতে আমরা যেভাবে এখানে অলরেডি ক্লাসিফাই করে দেয়া, হু দ্য পারসন ইজ মেনশন করেছেন, এবং এখানে যেটা করতে হয় যে শেষের দিকে আপনি সময় দেন, ইটস ফাইন, বাট ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর ইউ আর আনসারিং অল অফ দিস কোয়েশ্চেন্স। ওকে, হু ইজ দিস পারসন? আপনি বলেছেন আপনার অনলাইন টিচার, অনলাইন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম ছিল যেখানে আপনি তাকে পেয়েছিলেন। ওকে, হোয়ার হি অর শি ইজ ফ্রম? আপনি বলছেন সে আসলে সোমালিয়ান। তারপর হাউ হি অর শি লার্ন বেঙ্গলি। এখানে আপনি মূল খেলাটা এখানে যে আপনি আসলে কিভাবে টপিকটা সিলেক্ট করছেন।
আচ্ছা যে আচ্ছা টপিক আপনি সিলেক্ট করবেন সে আর কিভাবে সে আসলে বাংলাটা শিখলো। এন্ড আপনি যখন দিয়েছেন যে আপনি যখন ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামেই আপনি আসলে আছেন, তখন তার মানে তো এটা আপনার জন্য একটা বিগেস্ট প্ল্যাটফর্ম। ওকে, এখানে যেটা হুম হয় আমরা অনেক সময় দেই যে কে ছিল, সে একজন ফরেনার, ধরে নিলাম সে হলো পিটার ফ্রাঙ্ক, হি ইজ ফ্রম ব্রিটেন। ওকে, সো সে আসছে ইংল্যান্ড থেকেই আসছে, পিটার ফ্রাঙ্ক আসছে, এই মানুষটা সে এখন বর্তমানে আমাদের টিমের কোচ। আমরা যেখানে ফুটবল প্র্যাকটিস করি সে আসলে সেখানের কোচ। সে আসলে কিভাবে বাংলা শিখলো অ্যান্ড এক্সপ্লেইন হোয়াই হি অর শি ক্যান স্পিক বাংলা ভেরি ওয়েল অর ওয়েল, সে আসলে কিভাবে করতে পারে। সো এই কারণে আমরা তখন যেটা করতাম যে ঠিক আছে আমরা তাকে এমন ভাবে এক্সপ্লেইন করবো, সে আমাদের সাথে কোনো কালচার এক্সচেঞ্জ করে এমন কোনো ইস্যু, সে আমাদের সাথে কোনো ডিবেটিং প্রোগ্রাম আসলে সে করে, যে কোনো ভলেন্টিয়ারি অ্যাক্টিভিটিস সে করে। সো এগুলোর থ্রুতে উই হ্যাভ টু রান সো মেনি মিটিংস, দ্যাটস ওয়াই সে আসলে সেখানে জয়েন করে। তারপর আমরা বলতে চাই যে সে যখন আমাদের সাথে বিভিন্ন সময় আড্ডা দেয়, সো হি ইজ ভেরি মাচ ফ্রাঙ্ক অ্যান্ড আউটস্পোকেন, দ্যাটস ওয়াই মোস্ট অফ দ্য টাইম হি ট্রাই টু ইউজ বাংলা উইদাউট এনি কাইন্ডস অফ হেজিটেশন অ্যান্ড নার্ভাসনেস। ওকে, সো এই বিষয়গুলো দিয়ে আমরা আসলে এখান থেকে বলার চেষ্টা করতে পারি। ওকে, সো এখান থেকে আমরা যদি একটু আপনাদের ফলো আপ কোয়েশ্চেনে যাই, ওকে, সেটা থেকে কথা বলতে আপনারা ইন্টারেস্টেড? আমরা যদি হ্যাঁ একটু ভাইয়া ফলো আপ ট্রাই কোয়েশ্চেনে যাই, করতে। যেটা পার্ট 3 বলা যেতে পারে, যেটা বাকিদের জন্য আমার মনে হয় যে একটু ইন্টারেস্টিং হইতে পারে। যেমন ধরেন এখানে ফলো আপ কোয়েশ্চেন যদি আমরা বলি যে মোস্ট অফ দ্য টাইম আইএলটিএস এ যেটা হয়, শুরুর দিকের পার্ট 1 এ যেটাই থাকুক সেখানে আপনার চকলেট নিয়ে কথা বলুক, চাইল্ডহুড নিয়ে কথা বলুক, আপনার উইকেন্ড নিয়ে কথা বলুক, আজকে আমরা আমাদের একটা পার্ট 1 নিয়েও আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করব। ওকে, সো ওখানে যেটা নিয়েই কথা বলুক, দেন আপনার কিউ কার্ড যেটা আসে, মোস্ট অফ দ্য কেসেস কিউ কার্ড বেসড ফলো আপ কোয়েশ্চেন হয়। ওকে, কিন্তু এটা কিন্তু কিছু এক্সেপশনও আছে। আপনার কিউ কার্ডে ছিল হলো ফরেন একজন ব্যক্তি যে আসলে খুব ভালো আপনার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারে, আপনার পুরো ফলো আপ কোয়েশ্চেন যাইতে পারে পুরো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে, ইনোভেশন নিয়ে, ডিসকভারি নিয়ে। সো অনেক সময় চেঞ্জ হয়, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসেস এটা আসলে বিলং করে আপনার যেমনটা কিউ কার্ড ছিল। ওকে, সো আমাদের যেহেতু এখানে কিউ কার্ড হলো সেই ফরেনারকে এক্সপ্লেইন করা যে আসলে খুব ভালো বাংলা বলতে পারে, এখান থেকে ধরেন ফলো আপ কোয়েশ্চেন যদি আমরা বলি, যেমন এখান থেকে ধরেন হইতে পারে যে হোয়াট ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ডু বাংলাদেশি চিলড্রেন লার্ন টুডে। এখন আমাদের বাংলাদেশি যারা চিলড্রেন যারা আছে, তারা কোন ধরনের ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে শিখছে। এখানে আপনি আসলে দিতে পারেন যে তারা কি ইংরেজি শেখে, তারা কি জার্মান শেখে, তারা কি ফ্রেঞ্চ শিখে, নাকি স্প্যানিশ শিখে, কেন শিখে, এটা রিজনটা আপনাকে একটু সময় নিয়ে বলতে হবে। ওকে, তারপর আপনি আরো স্পেসিফিক করে দিতে পারেন যে হোয়াই ডু বাংলাদেশি চিলড্রেন লার্ন স্প্যানিশ। আপনার কাছে কেন মনে হয় যে বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা আসলে কেন, বাংলাদেশি চিলড্রেনরা কেন স্প্যানিশ শিখছে, কেন ইংলিশ শিখছে, কেন ম্যান্ডারিন শিখছে। তারপর হোয়াই আর সো মেনি পিপল লার্নিং ইংলিশ। শুধু বাংলাদেশি না, আমি দেখি যে সারা বিশ্বেই কি আছে, প্রচুর মানুষ আসলে ইংরেজি শিখছে। এটা রিজনটা আসলে কি? তো আপনি জানেন যে ডেফিনেটলি ইটস দ্য ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, সো এটার একটা আলাদা একটা ফোকাস আছেই। তো আমরা যদি বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে আমরা যদি কাজ করতে চাই, আমরা যদি দেশ বিদেশে যদি নিজেরা এক্সপ্লোর করতে চাই, সো ডেফিনেটলি দ্য মিডিয়াম উইল বি ইন ইংলিশ। সো দ্যাটস ওয়াই দে আর প্রেফারিং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আ লট। আরো প্রশ্ন হইতে পারে যে হাউ ক্যান ইউ হেল্প চিলড্রেন টু লার্ন ইংলিশ। আপনি আসলে শিশুদের কিভাবে শেখাতে পারেন। সো এখানে ওনারা মানে টেকনিক্যালি যে প্রশ্নটা করে যে নরমালি আমরা যখন কোনো মানুষকে কোনো কিছু শেখাইতে চাই, উই অন দ্য ওয়ে টু টিচ সামওয়ান, এইটা যদি অ্যাডাল্ট কোনো পার্সন হয় এবং সেটা যদি চিলড্রেন হয়, দুইটার মধ্যে হিউজ ডিফারেন্স। এবং এখানে কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞেস করেছে যে আপনি আসলে শিশুদের কিভাবে আপনি ইংলিশ শেখাইতে চান। সো এখানে কিন্তু আপনি ওভারঅল যদি বলেন, তখন টু সাম এক্সটেন্ট এটা অনেক সময় কারেক্ট হয় না। আপনাকে যেটা করতে হবে, ওই বাচ্চাদের সাথে আগে মিশে যেতে হবে এবং ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য মিস্টেক্স ভেরি নর্মালি। বাচ্চারা তারা ভুল করবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি যদি এইটা খুব সিরিয়াসলি নিয়ে নেন, তখন কিন্তু বাচ্চাদের আপনি আসলে ইংরেজি শেখাইতে পারবেন না। আবার দেখবেন যে অনেক সময় তাদের কাছে লম্বা সময় তারা পড়তে নাও চাইতে পারে। সো কোন স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করে আপনি আসলে পড়াবেন, যে দো দ্য চিলড্রেন দে আর ভেরি মাচ শর্ট টেম্পার্ড অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য কেসেস দে কুডেন্ট মেক শিওর দেয়ার অ্যাটেনশন ভেরি ওয়েল, সো আই হ্যাভ টু লার্ন দেম ইংলিশ, আই হ্যাভ টু টিচ দেম ইংলিশ টু মেকিং শিওর সাম ক্লাসিফিকেশনস. So after classified so many lectures, I will just teach them with fun, with games. Okay. And I know definitely they'll do so many mistakes, so I have to carry my patience also. Okay, fine. ওকে, সুতরাং যখনই ফলো আপ কোয়েশ্চেন হবে আপনি মনোযোগ দিয়ে প্রশ্নটা শোনেন এবং সেইটাতে ঠিক যে বিষয়টা মাথায় রেখে প্রশ্নটা করেছেন উনি, যে ইন্টেনশন থেকে আপনাকে সেটাই মাথায় রাখতে হবে। আপনি কিন্তু নর্মালি যদি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে কিভাবে শেখা যায় সেটা যদি বলেন, তাহলে এটা কিন্তু খুব একটা বেশি এখানে ফ্রুটফুল হবে না, বিকজ হি অর শি মেনশন দ্য টার্ম আপনি চিলড্রেনদের কিভাবে শেখাবেন ইংলিশ। ওকে,
এখান থেকে আরো যেগুলো প্রশ্ন হইতে পারে যে, ডু ইউ থিঙ্ক দ্য ওয়ে পিপল লার্ন ইংলিশ টুডে ইজ দ্য সেম অ্যাজ ইন দ্য পাস্ট? আপনার কাছে কি মনে হয় যে এখন মানুষ যেভাবে ইংরেজি শিখছে সেটা পূর্বেও, আজ থেকে 10 বছর 50 বছর আগেও মানুষ আসলে সেম ওয়েতে ইংরেজি শিখতো? সেখানে আপনাকে ডিফারেন্সটা দেখাইতে হবে। এখন কি আমরা বেশি টেকনোলজি বেসড? এখন কি আমাদের হাতে বেশি ওই যে ডুওলিঙ্গোর মতো অ্যাক্সেস চলে আসছে? সো ইউ হ্যাভ টু রিলেট দ্য টেকনোলজিক্যাল টার্ম, দ্য ডিসকভারিজ, দ্য ইনোভেশনস, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রিলেট টু দ্য পিপল দোজ হু আর এক্সিস্টেড 50 years আর্লিয়ার। ওদের সাথে আসলে ডিফারেন্সটা কি ছিল? তো এখানে আপনাদের টেকনোলজির বিষয়টা এখানে অবশ্যই চলে আসবেই। অনলাইন প্ল্যাটফর্মের বিষয় চলে আসবেই। আমরা আরো কত বেশি আসলে মাল্টিপল সোর্সেস থেকে আমরা শেখার সুযোগ পাচ্ছি সেটা আসবেই। আপনার কাছে এখন ইউটিউব আছে। কিন্তু আজ থেকে 50 বছর আগে কি ছিল? ওকে? সুতরাং তারা কি ওই টিভি শো দেখে শিখতো? তারা কি একজন ফরেন ওই স্পিকার লাগতো? তাদেরকে ডেফিনিটলি একজন ট্রেনার লাগতো? সো আপনি আজকে যেভাবে ইংরেজি শেখেন, সেই সময়ের ইংরেজি আসলে কিভাবে শেখা হতো? পাশাপাশি এখানে নরমাল কিছু প্রশ্ন করা হইতে পারে যে, হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অফ দ্য ইন্টারনেট ফর পিপলস লার্নিং? এই যে আপনি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছেন, এখানে ইন্টারনেট আপনাকে কিভাবে হেল্প করছে? প্রশ্ন কিন্তু একেবারেই নরমাল। কিন্তু দ্য ওয়ে ইউ আর স্পিকিং, দে উইল ডেফিনিটলি নোটিস। ওকে? যে আপনি আসলে কিসের থ্রুতে এবং কিভাবে আপনি আসলে প্রশ্নের আনসার গুলো করছেন। ওকে? সো এগুলো থেকে মোটামুটি একটা ফলো আপ কোয়েশ্চেন ধরেন 5টা 7টা পর্যন্ত যাইতে পারে এবং তারা আপনার সাথে জাস্ট গল্প করবে। আপনি আসলে ঠিক যেই দিকে নিয়ে যাবেন তারা অনেক সময় সেই দিকেও যাবে এবং আপনি যদি খুব বেশি ট্রিকি হন এবং তারা বুঝতে পারলে তারা তাদের মতো করেই প্রশ্ন করবে। ওকে? কিন্তু টু সাম এক্সটেন্ট আমরা ভাইভাতে যেভাবে বলি, আপনাকে প্রশ্ন করা হইলো যে ধরেন নেশন কি আর স্টেট কি? তা আপনি বললেন যে স্টেট বলতে এখানে ডেফিনিটলি একটা বাউন্ডারি থাকবে এবং এখানে সভরেন্টি থাকবে। তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করেন যে সভরেন্টি কি? সুতরাং ওই ফলো আপ কোয়েশ্চেন গুলো আসলে ওই দিকেই ওইভাবে যায়। ঠিক আছে? সো আমার মনে হয় যে এগুলো মাথায় রাখা দরকার। সো আপনি কিউ কার্ডে যে টপিকটাই আসুক সেটা মাথায় রাখেন। রাখার পরে যেটা হবে ওই রিলেটেড যে ধরনের ফলো আপ কোয়েশ্চেন এটা আপনার ওই কিউ কার্ডে যেগুলো বলেছেন ওইটার সাথে একটা বিষয় মেক শিওর করুন এটা যাতে কন্ট্রাডিক্ট না করে। উপরে আপনি একভাবে একটা বললেন, নিচে আবার ওটার রিলেটেড যখন ফলো আপ কোয়েশ্চেন করেছে আপনি অন্যভাবে বলছেন। সো এটা এটা ওইরকম যাতে না হয়। ঠিক আছে? সো কিউ কার্ড যদি হয় আমাদের পার্ট 2, আমাদের ফলো আপ কোয়েশ্চেন যদি হয় পার্ট 3, সো এখানে আমাদের একটা পার্ট 1 আছে যেটা দিয়েই আসলে নরমালি স্পিকিং শুরু হয়। আপনারা অনেক ভিডিও দেখবেন যেখানে এক্সামিনার তার পরিচয় দেয়, দিস ইজ অমুক, দিস ইজ মাই আইডি, দিস ইজ দ্য অফিসিয়াল ইংলিশ লার্নিং টেস্টিং সিস্টেম। আপনাকে বলবে যে অমুক জায়গা থেকে আমরা আসছি। দেন আপনাকে আপনার পরিচয় দিতে হবে এবং ফার্স্টলি যেটা করতে হয় সেটা হলো যে ক্যান ইউ প্লিজ শো মি ইউর পাসপোর্ট বা হোয়াট ইজ ইউর ফুল নেম প্লিজ। ওকে? তখন আপনার নাম বলতে হয় যে মাই ফুল নেম ইজ এইটা। দেন ইউ ক্যান কল মি বাই মাই নিক নেম অমুক। ওকে, তারপর আপনাকে কংগ্রেচুলেট মানে ওয়েলকাম করবে। করার পরে শুরুতে তার পাসপোর্ট দেখতেছে, এখানে শো মি ইওর পাসপোর্ট, হিয়ার ইট ইজ, দেয়ার ইউ গো বলে আপনি আমার পাসপোর্ট দেখাইলেন। তারপরে বেসিক কিছু কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করবে। ওই যে বললাম সেটা চাইল্ডহুড নিয়ে হইতে পারে, চকলেট চিপস আইসক্রিম নিয়ে হইতে পারে, আপনার কোনো হবি নিয়ে হইতে পারে, কোনো সিজন নিয়ে হইতে পারে, কোন সিজন পছন্দ করেন, কোন কালার আপনার পছন্দ সেটা নিয়ে তারা পছন্দ করে, আপনি গার্ডেনিং পছন্দ করেন না, জাস্ট একদম মানে ফ্রিকোয়েন্ট ওয়েতে যেভাবে আমরা একজন আরেকজনের সাথে গল্প করি সেভাবে গল্প করবে। যেমন ধরেন আমরা যদি এখানে একটা বিষয় নিয়ে বলি, ধরেন উইকেন্ডস, এই যে ছুটির দিন আপনি যে উইকেন্ডে যাবেন, এইটা আপনি আসলে কিভাবে দেখেন? কারণ এইটাই তাদের হলো আজকের টপিক। সো এখানে যে বিষয়টা আসতে পারে সেটা হলো যে ডু ইউ লাইক উইকেন্ডস? দেন এখানে ডেফিনেটলি আমরা আসলে উইকেন্ড পছন্দ করি না, সবাই পছন্দ করি। এখন কেন আপনি পছন্দ করেন সেটা আপনাকে একটু বলতে হবে। যে I get more time to spend with my family. Okay, I get time to take a break. It's a huge opportunity for me to rest. কি, কি পার্সপেক্টিভে আপনি আসলে পছন্দ করেন? সুতরাং ডু ইউ লাইক উইকেন্ডস? আপনি ইয়েস বলেই থেমে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই যে ইয়েস আই ডু। বিকজ বলে আপনি কিছু রিজন দেখান। হইতে পারে যে হাউ মেনি ডেজ ইউ নরমালি প্রেফার অ্যাজ দ্য উইকেন্ড ইন আ উইক? যে একটা সপ্তাহে আপনি আসলে কয়দিন উইকেন্ড প্রেফার করেন? ওকে? তো সেইভাবে আপনাকে বলা যাইতে পারে। আপনি সেইভাবে উত্তর দিবেন যে আমি আসলে সপ্তাহে ২ দিন উইকেন্ড চাই। কেন? যে if it once a week, then it's too much shorter and it cannot মানে totally afford the overall consumption what we are doing throughout the week. So definitely at least 2 days is needed for every person for making sure to provide the time to his family or raise himself or something like that. So I think I prefer 2 days. Okay? And ইউরোপে কিন্তু দেখবেন আরো বেশি, ওরা 3 দিন 4 দিন ছুটি চায়, বাকি 3-4 দিন তারা খুব ভালোভাবে কাজ করতে চায়। ওকে? তারপরে ধরেন আপনাকে একদম কমন প্রশ্ন করতে পারে, একদম যেগুলো প্র্যাকটিক্যাল, যে ডু ইউ হ্যাভ এনি প্ল্যান ফর দ্য নেক্সট উইকেন্ডস?
সামনের সপ্তাহে যে ছুটি পাচ্ছেন বা নেক্সট আপনার যে উইকেন্ড যেটা আছে, আপনার কি কোনো প্ল্যান আছে সেটা নিয়ে? এগুলো আপনাকে আগে থেকেই সাজিয়ে রাখতে হবে। যে আপনি কোথাও ঘুরতে যেতে চান, আই হ্যাভ টু হ্যাং আউট উইথ মাই ফ্রেন্ডস, আই হ্যাভ টু গো টু মাই নেইবারস হাউস। আপনি আসলে কই যাইতে চান? ওকে? আবার ওই যে আপনি বলছেন যে উইকেন্ডে আপনি ফ্যামিলির সাথে সময় কাটাইতে চান। তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে, "হোয়েন ডু ইউ স্পেন্ড টাইম উইথ ইউর ফ্যামিলি?" উইকেন্ডে আপনি আসলে কখন সময় কাটান? ব্রেকফাস্টের সময় দেন? সবাই মিলে একসাথে নাস্তা করেন? কোথাও কি আপনার কি মানে বের হন, ঘুরতে যান, বাইরে খেতে যান? কিভাবে আপনি আসলে সময় কাটান? কখন সময় কাটান? ওকে। আবার ওই যে বললাম প্র্যাকটিক্যাল, তারা জিজ্ঞেস করতে পারে যে, "হোয়াট ডিড ইউ ডু ইন ইউর লাস্ট উইকেন্ড?" গত উইকেন্ডে আপনি আসলে কি করেছেন? সো এই কারণে অনেক সময় দেখবেন যে মুখস্থ করে কিন্তু কিছু কাজ হয় না। বাজারে অনেক ধরনের বই আছে। যেমন ধরেন মাক্কারের স্পিকিং বইটা খুবই কমন। ওকে? ওখানে ৫০-৬০ টা স্পিকিং আছে। দেখবেন যে ওগুলো পড়লেই মোটামুটি কমন হয়ে যায়। সো মোস্ট অফ দ্যা কেসেস যেটা হয় আপনি কিউ কার্ড মোটামুটি কমন পেয়েই যাবেন। কিন্তু যখন এই প্রশ্নগুলো হয়, যখন পার্ট 1 নিয়ে প্রশ্ন হচ্ছে, যখন ফলো আপ কোয়েশ্চেন নিয়ে প্রশ্ন হচ্ছে, তখন দেখবেন কিন্তু যে একদম ওই মাক্কারের বইয়ে যেগুলো দেয়া আছে, ওগুলো যে হুবহু আসছে নট লাইক দ্যাট। সো তখন আপনাকে একটু মানে অ্যাজ আ নেটিভ স্পিকার যেভাবে তারা গল্প করে, ঠিক সেইভাবে আপনার সাথে গল্প করার চেষ্টা করবে। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ইন দ্যাট পার্সপেক্টিভ ডেফিনিটলি ইউ হ্যাভ টু মেক সিওর ইউর ফ্লুয়েন্সি। ওকে? এখানে ফ্লুয়েন্সি ম্যাটার করে। সো আমার মনে হয় যে এইভাবেই পার্ট 1 যায়। এটা হইতে পারে আপনার উইকেন্ড, এটা হইতে পারে কোনো সিজন, এটা হতে পারে আপনার শিক্ষা জীবন, এটা হতে পারে আপনার ইউনিভার্সিটি লাইফ। যেকোনো বিষয় নিয়ে তারা আপনার সাথে জাস্ট গল্প করবে। ওকে? সো ওখানে ফ্লুয়েন্ট থাকা জরুরি এবং যে ফ্লুয়েন্সি আসলে ইন্টারনালি আসতে হয়। ওটা মুখস্থ করে কোনো স্ট্রাকচারে ফেলে আসলে ওইভাবে হয় না। স্ট্রাকচার আপনাকে এটা শেখাবে, আপনি এত সেকেন্ডের মধ্যে ওটা বলে শেষ করার চেষ্টা করুন। আপনি এইভাবে স্টার্ট করুন। বাট ডেফিনিটলি যেটা আপনি আনসার করবেন, এটার জন্য আপনার ভিতর থেকে আসতে হবে কথাগুলো। সেই কারণে যারাই প্র্যাকটিস করতে চান, আমার মনে হয় যে যেটা খুবই হেল্প করতে পারে, সেটা হলো একজন আরেকজনের পরীক্ষা নিবেন। ওকে? আপনি এক্সামিনার, এখন আপনি ফয়সালের পরীক্ষা নেন। তারপর ফয়সাল এক্সামিনার, আপনি আরেকজনের পরীক্ষা নেন। একদম আপনি যে প্রতিনিয়ত আপনি একটা করে এইভাবে টেস্ট দিচ্ছেন। পার্ট 1, পার্ট 2 অ্যান্ড পার্ট 3। তখন দেখবেন যে না আপনি আলাদাই একটা মানে এক্সামের এনভায়রনমেন্ট পাচ্ছেন। ওইটা খুবই জরুরি। ওকে? সো এই ছিল আমাদের কিউ কার্ড রিলেটেড বা আইএলটিএস এর স্পিকিং কেমন হইতে পারে সেটা রিলেটেড কিছু কথাবার্তা। আর নরমালি এখন আমরা যেটা রাখি ৫ টা করে জিআরই ওয়ার্ডস আমরা রাখি। তো আজকের ৫ টায় দেখানো হচ্ছে শুরুতেই ছিল হ্যাপলেস। এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ যেখানে আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি হ্যাপলেস মানে হইলো এটা হলো আসলে দুর্ভাগা। যে হি ইজ সো হ্যাপলেস টু গ্র্যাব দ্য লটারি। সে আসলে এতই দুর্ভাগা, সে আসলে ওটা ওটা পারবে না। লটারিটা সে আসলে পাবে না। মানে সে খুবই আনলাকি। তারপরে হলো হ্যারেইন। এটা কিন্তু জির উচ্চারণ এখানে করেন না। ওকে? হ্যারেইন। হ্যারেন মানে হলো দীর্ঘ তর্ক। আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে হোয়াটস দ্য আপডেট অফ ইউর মিটিং? সো ডোন্ট আস্ক মি অ্যাবাউট দ্য মিটিং। ইট ওয়াজ আ হিউজ হ্যারেইন। আমাকে মিটিং নিয়ে ভাই কিছু জিজ্ঞেস করেন না। এটা একটা দীর্ঘ তর্কের বিষয় ছিল। ওকে? হেজিমনি, হেজিমনি আমরা জানি আধিপত্য। সো উইল ইউ থিংক এভরিবডি উইল অ্যাকসেপ্ট ইউর হেজিমনি? যে তোমার কি মনে হয় যে সবাই তোমার এই আধিপত্য ডমিনেন্স মেনে নিবে? ওকে? তারপর হিস্ট্রিয়নিক, এটা হলো নাটকীয়। যে ইন দ্য লাস্ট ম্যাচ হাউ বার্সেলোনা ওয়ান, ইটস টোটালি হিস্ট্রিয়নিক। গত ম্যাচে আসলে বার্সেলোনা যেভাবে জিতেছে ওটা আসলে পুরোপুরি নাটকীয়। ওকে? ওভারলি ড্রামাটিক, পিওরলি ড্রামাটিক, হিউজ ড্রামাটিক। ওকে? তারপর এটা হলো হিউব্রিস, মানে হলো অহংকার। যে অলমাইটি ডাজেন্ট লাইক হিউব্রিজ বিহেভিয়ার। আপনি নিজেকে নিয়ে এক্সেসিভ প্রাইড করছেন, ইউ আর ডেফিনেটলি আপনি খুশি থাকবেন, আপনি স্যাটিসফাইড থাকবেন, বাট ইউ ক্যান নট শো ইউর হিউব্রিজ। ওকে? তো আপনি দিয়ে দেন অলমাইটি ডাজেন্ট লাইক হিউব্রিজ বিকজ ইটস দ্য ফিচার অফ হিম। এটা আসলে তারই চাদর, তারই বৈশিষ্ট্য, এটা আপনার না। সো হ্যাপলেস ইউজ করেন, দুর্ভাগা, আনলাকি, হ্যারিং, হেজিমনি, হিস্ট্রিয়নিক এবং হিউব্রিজ। ওকে? তারপর নরমালি যদি আমরা এখন আমাদের গ্রামারে যাই, বেসিক কিছু রুল আমাদের আজকেও আছে এবং আপনাদের জানায় রাখি আজকে তো আমাদের ৮ নাম্বার লেকচার। আমরা নেক্সট আর ২টা লেকচার ইংলিশ গ্রামারের উপর কাভার করার পর আমরা এখানে অ্যাড করব হলো আমাদের প্রেজেন্টেশন। ওকে?
প্রেজেন্টেশন নিয়ে আমরা কয়েকটা লেকচার কন্টিনিউ করব। শুরুর দিকে প্রেজেন্টেশন থাকবে। অ্যাজ ইউজুয়ালি আমাদের ভোকাবুলারি থাকবে, জিআরই ওয়ার্ডস থাকবে, আমাদের আইএলটিএস এর কিউ কার্ড থাকবে, পাবলিক স্পিকিং থাকবে। কিন্তু গ্রামারের জায়গায় আমরা নিয়ে আসবো প্রেজেন্টেশন। আমার কাছে মনে হয় যে ওগুলোতে আমাদের কিছু সময় দেওয়া উচিত। এইভাবে আমাদের গ্র্যাজুয়ালি প্রেজেন্টেশন অ্যাড হবে, ইংলিশ ডিবেট অ্যাড হবে। ঠিক আছে? সো আরো ২ টা লেকচার আমরা আসলে গ্রামার দেখব। ১১ নাম্বার লেকচার থেকে আমাদের প্রেজেন্টেশন চালু হবে ইনশাআল্লাহ। তো আজকে আমরা শুরুতে যেটা রেখেছি, রুল 31 যেইটা, যে আপনি আসলে অতীতকালে কোনো একটা কাজ করতে পেরেছেন অথবা কাজ করতে পারেননি। এইরকম যদি বুঝাইতে চান, তার মানে ওই জায়গায় আপনি আসলে ইউজ করবেন অ্যাবল মানে যেহেতু পারা। সো নাও উই আর ফোকাসিং অন দ্য পাস্ট অ্যাক্টিভিটিস। সো এখানে আপনি আসলে কি করবেন? তার মানে অতীতের বিষয়ে আপনি যদি আসলে মেনশন করতে চান, তাহলে এখানে যেটা করতে হবে ওয়াজ বা ওয়্যার দিতে হবে। যে I was able to fix the problem. I was able to join the meeting. I was able to secure my position in the competition. ওকে? তারপর she wasn't able to attend the class. কত ক্লাসে সে কি হয় নাই? ক্লাসে উপস্থিত থাকতে সমর্থ হয় নাই। She wasn't able to join the party on time. They were able to win the match. এখানে আপনি উল্টায় দেন। They were unable to win the match. যে কোনো কিছু করতে পারা যদি আসলে able হয়, না করতে পারা unable, আপনি আপনার মতো করে ঘুরাইয়া দিতে পারেন। দেন অভিজ্ঞতা যখন আপনি আসলে প্রকাশ করতে চান, যে কোনো কিছু কখনো হয়েছে কিনা এটা জানতে। যেমন আমরা কিন্তু প্রশ্ন করি যে, "হ্যাভ ইউ এভার বিন টু জাপান? হ্যাভ ইউ এভার বিন টু মালয়েশিয়া?" যে ভাই আপনি কি কখনো মালয়েশিয়া গিয়েছেন? ওই হ্যাভ ইউ এভার সিন স্নো? ভাই আপনি কি কখনো আসলে বরফ ওই যে স্নো যেটা স্নোফল যেটা হয় আপনি এরকম বরফ কখনো দেখেছেন? শি হ্যাজ এভার ট্রাভেল টু জাপান। সে আসলে কি করেছে? জাপানে ভ্রমণ করেছে। তো এটাকেই যদি আমরা উল্টায়ে দেই যে, হ্যাভ ইউ এভার বিন টু জাপান? হ্যাভ ইউ এভার ট্রাভেল টু জাপান? কখনো কি জাপানে গিয়েছেন? আই হ্যাভ নেভার ইটেন সুশি বিফোর। যে আমি ভাই জীবনেও কখনো জীবনে আমি সুশি খাই নাই। সো আই হ্যাভ নেভার ট্রাইড দ্য, তখন আপনি একটা টুর্নামেন্টের নাম দেন, কোন একটা গেমের নাম দেন, কোন একটা কম্পিটিশনের নাম দেন। সো আই হ্যাভ নেভার জয়েন দ্য ইংলিশ অলিম্পিয়াড। আমি আসলে কখনো ইংলিশ অলিম্পিয়াডে জয়েন করি নাই, যুক্ত হই নাই। ওকে? আবার ঠিক এখনই কোনো কিছু চলছে। এটা কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বোঝায়। ওকে? So she is cooking dinner, they are watching a movie, I'm writing a message, I'm conducting a class, he is facilitating the meeting. ওকে? সো এগুলো যে কোনো কিছুই হইতে পারে। জাস্ট রানিং কোনো কিছু বুঝাইলেই ওখানে আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এনশিওর করতে হবে। এখন যদি আমরা দেখা যায় না বর্তমানে চলছে নট লাইক দ্যাট, এটা ভবিষ্যতে হতে পারে, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আমরা আসলে বুঝাইতে চাচ্ছি, তখন কি হবে? উইল প্রবাবলি। আমরা বলি না যে ভাই আপনি কি মিটিংটায় আসবেন? সো ওকে, মোস্ট প্রবাবলি আইল জয়েন। যে খুব সম্ভবত আমি আসলে সেখানে জয়েন করবো। তো প্রবাবলি মানেই হলো, যখন আমরা ওই যে প্রবাবিলিটি পড়ছি সম্ভাব্যতা, সেখানে প্রবাবলি মানে বোঝাই হলো সম্ভাবনা। সাবজেক্ট উইল প্রবাবলি দিয়ে বেস ফর্ম দিতে হয়। সো আমরা গঠন মুখস্থ করতে যাব না, স্ট্রাকচার আমাদের জানার দরকার নাই। আমরা যেটা করবো সেটা এক্সাম্পল দেখলেই বুঝতে পারবো। আই উইল প্রবাবলি জয়েন দ্য টিম লেটার। আমি খুব সম্ভবত এই টিমটাই পরে জয়েন করব। ওকে? আই উইল প্রোভাইড কাভার মাই সেমিস্টার ফাইনাল ইন দ্য নেক্সট সেমিস্টার। আমি হয়তো এই সেমিস্টারে জয়েন করতে পারছি না, পরের সেমিস্টারে আমি আসলে পরীক্ষা দিব। শি উইল প্রবাবলি নট কাম টুডে। ওকে? যে সে সম্ভবত আজকে আসবে না। দে উইল প্রবাবলি উইন দ্য ম্যাচ। তারা ম্যাচটা কি করতে পারে? জিততে পারে। সো এই প্রবাবলিকে আমরা অনেক সময় সামনে মোস্ট দিয়ে ইউজ করি। মোস্ট প্রবাবলি। ওকে? ইজ ইউর চেয়ারম্যান কাম টুডে টু দ্য অফিস? মোস্ট প্রবাবলি হি উইল কাম। তো উইল প্রবাবলি অর প্রবাবলি হি উইল কাম। লাস্ট ওয়ান, যে প্রায়ই কোনো কিছু আসলে হচ্ছে এমন যদি আপনি আসলে বুঝান, তখন আসলে আমরা ইউজুয়ালি দিতে পারি, টেন টু দিতে পারি। টেন, এটাই যখন আমরা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার বুঝাবো তখন সেটা টেন্স হয়ে যাবে। যেমন আই ইউজুয়ালি ওয়েক আপ অ্যাট 6। শি টেন্ডস টু ফরগেট থিংস, মানে সে ভাই আসলে নর্মালি সবকিছু ভুলেই যায়। শি টেন্ডস টু ফরগেট থিংস, সবকিছু আসলে সে বারবার ভুলেই যাচ্ছে। শি টেন্ডস টু জয়েন মিটিং লেট, সে ভাই ওই নর্মালি প্রত্যেক মিটিং এ সে দেরিতেই জয়েন করে। ওকে? পিপল ইউজুয়ালি অ্যাভয়েড স্পাইসি ফুড। আপনার কাছে যদি মনে হয় যে বেশি মশলাযুক্ত খাবার, বেশি ঝাল খাবার আপনার স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ, সো পিপল আর বিকাম মোর অ্যান্ড মোর কনসিয়াস অ্যাবাউট দেয়ার হেলথ। দে আর ট্রাইং টু মেক শিওর দে আর ব্যালেন্সড ডায়েট অ্যান্ড ফলোইং দেয়ার prescribed suggestions from the doctors or their mentors or the coach or the any person they have.
ওকে, সো মানুষ আসলে এখন স্পাইসি ফুডগুলো অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছে। সো নরমালি এখন এগুলো করছে, স্পাইসি ফুড মানুষ খেতে চায় না, বা দ্য পিপল দোজ হু আর হাইলি কনসিয়াস অ্যাবাউট দেয়ার হেলথ, দে নরমালি অ্যাভয়েড স্পাইসি ফুড, সেটাই হইলো ইউজুয়ালি অ্যাভয়েড স্পাইসি ফুড। ওকে, সো এই ছিল আমাদের গ্রামেটিক্যাল পার্ট। এখান থেকে আমরা যদি আমাদের ভোকাবুলারি গুলো দেখি, সো ভোকাবুলারিতেও দেখবেন যে কিছু কিছু শব্দের মিল আছে, যেমন ধরেন এখানেও হ্যাপলেস আছে, আপনাদের জিআরই ওয়ার্ডেও কিন্তু হ্যাপলেস আছে। ওকে, এখানে হ্যারাইং আছে, ওখানেও কিন্তু হ্যারাইং আছে। সো কিছু কিছুটা মিলবে, আবার একটা দুইটা যদি নাও মেলে কষ্ট করে একটু জিআরই যে কয়টা দেয়া আছে ডেফিনেটলি পড়ে নেবেন। একটু ওগুলো ডিফারেন্ট, কিন্তু ওইগুলোই আপনাদের রাইটিং পার্টের জন্য যথেষ্ট কাজে দিবে। ওকে, স্ট্রং ভোকাবুলারি ডেফিনেটলি ম্যাটার্স ইন ইয়োর রাইটিং পার্ট, আইদার ইটস ইয়োর আইএলস রাইটিং অথবা এনি কাইন্ডস অফ একাডেমিক রাইটিং। সো আমার মনে হয় যে এগুলো যথেষ্ট ইজি আছে, আপনাদের না বোঝার মতো কোনো কথা নেই। হ্যাভক, হিড, ওকে, হেরাল্ড, এই যে লাস্টে যেটা আছে হিন্ডার, যেটা হলো বাধা দেওয়া। যেমন ধরেন করাপশন ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য, এখানে যেটা হিন্ডার মানে বাধা দেয়া, হিন্ড্রেন্স তার মানে ওইটা কি, ওইটা নাউন, ওইটা বাধা। সো করাপশন ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য মেইন হিন্ড্রেন্স টু আওয়ার ডেভেলপমেন্ট, যে আমাদের উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো করাপশন। আপনি দিয়ে দেন যে হিজ লেজিনেস হিন্ডার্স দ্য প্রগ্রেস অফ হিম, তার এই অলসতাই তার উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই অলসতাটাই সবচেয়ে বেশি বাধা দিচ্ছে। ট্রাফিক হিন্ডার্ড আস, ওকে, যখন আপনি হিউজ ট্রাফিকে পড়ে যাবেন ওইটা আপনাকে বাধাগ্রস্ত করবে। ব্যাড ওয়েদার হিন্ডার্ড দ্য রেস্কিউ অপারেশন, রেস্কিউ অপারেশন একটা চলছিল, উদ্ধার কার্যক্রম চলছিল, ব্যাড ওয়েদারের কারণে দে কুডেন্ট কন্টিনিউ দ্য জার্নি, কন্টিনিউ দ্য ওয়ার্ক ফ্লো। Lack of funding can hinder progress in large scale development project. So if you want to make sure to fulfill the long term development project, so you have to make sure the financial capacity, you have to make sure the financial affordability. So if it's happened in the perspective of lack of funding, lack of resources, lack of finance, so definitely it won't be possible for you to run the project. তো সেটা এখানে বলা হয়েছে যে lack of funding can hinder progress in large scale development project. So if you want to make it happen, definitely you have to make sure the flow of fund. ঠিক আছে, সো এইভাবে এখানে আরো অনেক কিছু আছে, এগুলো আমার মনে হয় যে গ্রাজুয়ালি দেখলে আপনাদের না বুঝতে পারার কথা না। ওকে, বেটার আমরা সময় দেই আমাদের পাবলিক স্পিকিং যেটা আজকে যে আমরা টপিক রেখেছি, এটা হলো আপনাদের অপিনিয়ন টাইপের একটা বিষয়। রাইটিং টাস্কে দেখেন বা যে কোনো আর্গুমেন্টেটিভ রাইটিং এ দেখেন, একটা রাইটিং আসলে কয়েকটা অংশে ক্লাসিফাই হতে পারে। ওটা কজেস অ্যান্ড প্রবলেমস হইতে পারে, কজেস অ্যান্ড ইফেক্ট হইতে পারে, প্রবলেম অ্যান্ড সলিউশন হইতে পারে, ওটা আর্গুমেন্টেটিভ হইতে পারে, ওটা ওভারঅল ডেসক্রিপটিভ হইতে পারে। ওকে, সো আজকে আমরা যেটা রেখেছি এটা একটা একটু ওপিনিয়ন কেন্দ্রিক, যে একটার সাথে আরেকটার সাথে আমরা তুলনা করে দেখব যে ওভারঅল হোয়ার উই আর এক্সিস্টিং রাইট নাও অ্যান্ড হুইচ ওয়ান ইজ বেটার অর হোয়ার উই ক্যান স্ট্যান্ড। ওকে, সো দ্যাটস হোয়াই উই সিলেক্ট দ্য টপিক অনলাইন এডুকেশন ভার্সেস অফলাইন এডুকেশন। এখন অনলাইনে আপনি চাইলে অনার্স মাস্টার্সও করে ফেলতে পারবেন। ওকে, কোর্সেরাতে দেখবেন যে অনেক কোর্স আছে বিশ্বের ভালো ভালো ইউনিভার্সিটির, দে অফার দ্য কোর্সেস ইভেন ইটস ইন দ্য অনলাইন। সো আপনি কি আসলে ওভার গ্লোবালাইজেশন প্র্যাকটিস করতে গিয়ে অনলাইন এডুকেশনটাকেই আপনি আসলে প্র্যাকটিস করতে চান, এটাকেই আপনি আসলে ওভার প্রায়োরিটি দিতে চান, নাকি আপনার কাছে কোনোভাবেই মনে হয় যে না, অফলাইন এডুকেশন ছাড়া কোনো কিছু আসলে ওইভাবে ফুলফিল হয় না? সো হুইচ ওয়ান ইউ প্রেফার, অর what kinds of opportunities and threats are belong here, so we have to sort this out. Okay, সেম ওয়েতেই স্টার্টিং, মেইন বডি, এন্ডিং এ আমরা সাজাবো। স্টার্টিং এ যেটা হয় আমরা লিখেছি যে এডুকেশন ইজ দ্য কি টু আনলকিং দ্য ফিউচার, বাট দ্য ওয়ে উই রিসিভ ইট ইজ চেঞ্জিং ফাস্টার দ্যান এভার। এডুকেশনের কথা বলা হয়েছে এটা আমাদের ফিউচারের স্বপ্নকে, ফিউচারের দ্বারকে, দরজাগুলোকে কিভাবে খোলে, কিন্তু কোন ওয়েতে আমরা এটা শিখছি, এইটা এখন যেভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এটা এর আগে কখনো এত দ্রুত চেঞ্জ হয় নাই। ওকে, আমি কিন্তু এডুকেশনকেও ফোকাস করেছি এবং শুধুমাত্র এডুকেশনকে ফোকাস করি নাই। ওই যে আমাদের টপিক যখন অনলাইন ভার্সেস অফলাইন, তখন কিন্তু এখানে আমরা মিডিয়ামটাকে ফোকাস করেছি, দ্য ওয়ে উই রিসিভ ইট। ঠিক আছে, আবার বলতে পারি টুডে স্টুডেন্টস হ্যাভ টু মেইন ক্লাসরুমস, ওয়ান মোড অফ ওয়ালস অ্যান্ড ওয়ান মোড অফ স্ক্রিনস। বুঝতে পারছেন?
একটা ওই যে ওয়ালের যে মোড আমরা অফলাইন ক্লাসরুমকে বোঝাচ্ছি, আর একটা মোড হইলো আমাদের সামনে স্ক্রিন। সামনে দেয়ালও থাকতে পারে, সামনে স্ক্রিনও থাকতে পারে। দুইটা ওয়েতেই আমরা শিখছি। সো আমরা একটু ব্রিফ দিলাম যে হোয়াট উই আর অন দ্য ওয়ে টু টক লেটার। ওকে, সো নেক্সট when you fix the main body, এখানে আমরা একদম বেসিক জিনিসই জানি যে প্রত্যেকটারই সুবিধা অসুবিধা নিয়ে কথা বলতে হবে। তো শুরুতে আগে এইটা বুঝাইতে হবে যে অনলাইন এডুকেশনটা আগে কি, তারপরে বুঝাইতে হবে অফলাইন এডুকেশনটা কি। তার মানে যে কোনো টপিক যেটাই আমাদের থাকে ওইটা সম্পর্কে একটু ধারণা দিতে হয় যে এটা বলতে আমরা আসলে কি বুঝাচ্ছি। সো অনলাইন, definitely we use the digital tools here. We'll get the video classes, we can use the platform Zoom, Google Meet, you can mention that. এবং এইটা আসলে কি করে, আমাদেরকে ফ্লেক্সিবিলিটি দেয়। You guys are belong from several institutions, several districts. Okay, currently I'm staying in Dhaka, but you aren't. So it doesn't create any kinds of problem that we have to stop our session. Not like that. You belong from Kustia, you belong from Dhaka, you belong from Rangpur or any other cities in Bangladesh. It doesn't matter to us. Okay. So এখানে definitely it creates the accessibility. আবার a wide ranges of courses from anywhere in the world. আমি আসলে অনলাইনে শিখতে চাই, আপনি ঘরে বসেই কোন দেশের কোন কোর্স করতে চান, অনেক কোর্স অফার করা হয়েছে কোভিডের মধ্যে। ইভেন ধরেন অক্সফোর্ড বলেন, তাদেরও কিছু কোর্স অনলাইনে ছিল, সম্ভব। আর অফলাইন এডুকেশন কি, এটার সাথে আমরা অলরেডি পরিচিত, যেখানে আমরা ফিজিক্যাল ক্লাসরুমে জয়েন করি, যেখানে ক্লাস হয় ইন পার্সন, ওয়েন টিচার অ্যান্ড স্টুডেন্টস ইন্টারাক্টস ফেস টু ফেস অর ইন পার্সন, তখন দিস ওয়ান ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ অফলাইন এডুকেশন। এখানে ফিজিক্যাল ক্লাসরুম থাকে, সরাসরি দেখা হচ্ছে, কথা বলতে পারছেন। এটা যেটা বলছে যে প্রোভাইড স্ট্রাকচার স্কেডিউলস, ডিরেক্ট সুপারভিশনের একটা সুযোগ থাকে, আবার ইন পার্সন স্পেশালাইজেশনের একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট হয়। যেমন ধরেন অনেক সময় আমরা বলি না যে ভাই আপনার সাথে একটু দেখা করতে হবে, কিছু কথা বলতাম, ফোনে বলেন না ভাই এটা ফোনে সম্ভব না। ওকে, সো ইন পার্সন সরাসরি আপনি যতটা বেটার ওয়েতে কমিউনিকেট করতে পারবেন, এটা অনলাইনে আসলে অনেক সময় হয় না। ওকে, যে কারণে আমরা সরাসরি, ভাই আমি এটা সরাসরি বলতে চাচ্ছি, বা সরাসরি আপনার সাথে একটু মিট করতে চাচ্ছি। যে কোনো বিজনেস মিটিং অনলাইনে হচ্ছে, আবার দেখবেন যে তারা প্রপার ইনভেস্টমেন্টের আগে ডেফিনেটলি তারা একটা ফিজিক্যাল মিটিং তারা দিচ্ছে, যে ভাই আমরা একটু বসি, দেন আমরা এই ডিলটা কাভার করি। ওকে, সো এখানে আমরা অনলাইন এডুকেশনের কিছু সুবিধা দেখানোর চেষ্টা করব। এটা এরকমও হইতে পারে যে আপনি আসলে যখন বুঝিয়েছেন অনলাইন এডুকেশন কি, তারপরে আপনি এটা সুবিধা দেখাবেন। এটা ফ্লেক্সিবল স্কেডিউলস, অ্যাক্সেসিবল, পৃথিবীর যে কোনো রিমোট এরিয়া থেকে আপনি কভার করতে পারেন। আবার এটা কস্ট ইফেক্টিভ। ওকে, ফ্রিতে আপনি শিখতে পারবেন, সেভিং ট্রাভেল, আপনাকে কোনো খরচ করতে হইল না, অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন এক্সপেন্সেস। রাইট নাও ইউ আর joining my course, and for this reason you didn't any kinds of, what should I say, accommodation expenses, or you didn't cover the travel expenses. Okay, আপনাকে ট্রাভেল করে ঢাকায় আসার দরকারই নাই, ঢাকায় বাসা নেওয়ার দরকারই নাই এই কোর্সের জন্য, আপনি বাইরে থেকেই জয়েন করতে পারেন। সুতরাং আমাদের এই সময়গুলো, সময়, টাকা সবকিছু সেভ হচ্ছে। অফলাইন এডুকেশনের সুবিধা কি, ওই যে বেটার সোশ্যাল ইন্টারাকশন অ্যান্ড টিম ওয়ার্ক। আপনি ইন পার্সন যত বেটার হইতে আসলে কথা বলতে পারবেন, কাজ করতে পারবেন, একসাথে এনগেজ হইতে পারবেন, ওটা অনলাইনে সম্ভব না। আবার টিচারের কাছ থেকে একদম ডিরেক্ট ফিডব্যাক পাচ্ছেন, দ্য ওয়ে টিচার ইজ স্পিকিং রাইট নাও, অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ ক্যান রেজ ইউর কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড হি উইল আনসার ইউ, অ্যান্ড ইটস ইন পার্সন। অনলাইনে প্রশ্ন করে আপনি আসলে উত্তর পাবেন, কিন্তু এখানে আমরা বুঝাচ্ছি ওখানে ইন পার্সন আপনাকে বলার সুযোগ আছে। আবার ফিউয়ার ডিস্ট্রাকশনস কম্পেয়ার টু স্টাডিং ফ্রম হোম। ওকে, সো এই কারণে আপনি যখন আসলে বাসায় থাকবেন, আমার বাসায় এই সমস্যা হইতে পারে, এটা হইতে পারে, বন্ধু আসতে পারে, এখানে যাইতে পারি, ওখানে যাইতে পারি। আর যখন আপনি পড়াশোনার উদ্দেশ্যেই কোনো জায়গায় যাচ্ছেন, স্কুলে যাচ্ছেন, তো স্কুল ওই জায়গাটাই পড়াশোনার। আর আপনি যখন বাসা থেকে জয়েন করছেন, হল থেকে জয়েন করছেন, বাসায় অনেক কিছু হয়, বাসায় গেস্ট আসবে, আপনি খাবেন, আপনি এটা করবেন, ওটা করবেন। আর স্কুলে যদি যান, স্কুলে আপনি পড়তেই যাচ্ছেন, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে আপনি আসলে পড়তেই যাচ্ছেন। সুতরাং ইউ হ্যাভ অলরেডি ক্লিয়ার্ড অল সর্টস অফ ডিস্ট্রাকশনস which is really needed for any kinds of learning. So এটা আমাদের জন্য একটা সুবিধা। So there are so many advantages of offline education. At the same time, online education goes for same. Okay, এখন আমরা দুইটার মধ্যে কম্পেয়ার করব। আমরা যদি দেখি যে যখন আমরা আসলে কথা বলছি অনলাইন এডুকেশনের সুবিধা নিয়ে, অফলাইন এডুকেশনের সুবিধা নিয়ে, এখন এগুলোর কিছু প্রবলেমও আছে। এখন সহজভাবে যদি আপনি একটু টেকনিক্যালি কভার করতে পারেন, অফলাইন এডুকেশনের যেইটা সুবিধা, অনলাইন এডুকেশনের ক্ষেত্রে সেইটাই কি কাইন্ড অফ অসুবিধা টাইপের। অনলাইন এডুকেশনে যেটা সুবিধা,
বা অসুবিধা সেইটাই কিন্তু অফলাইন এডুকেশনের সুবিধা। সুতরাং একটার অপোজিটটাই হলো আরেকটা। এটা একটু গোছায় বলতে হবে। যেমন এখন আমরা যদি সেলফ ডিসিপ্লিন কভার করতে চাই এবং টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে চাই, এটা আসলে টু সাম এক্সটেন্ট অনলাইন এডুকেশনের ক্ষেত্রে হয় না। আপনি আসলে অনলাইনে ক্লাস করছেন, দ্য ওয়ে ইউ আর প্রিপেয়ারিং ইউরসেলফ অথবা কতটা সেলফ ডিসিপ্লিন আপনি আসলে মেইনটেইন করছেন, এটা অফলাইনে সম্ভব, সরি অনলাইনে সম্ভব হয় না। তারপর লিমিটেড সোশ্যালাইজেশন আর নেটওয়ার্কিং, ওই যে বললাম ইন পার্সন এখানে কথা বলার সুযোগ হয় না। এখানে ক্যামেরা অনই করা লাগছে না, আপনি আপনার মতো করে পড়ছেন। সুতরাং এখানে টু সাম এক্সটেন্ট সোশ্যালাইজেশন হয় না। পাশাপাশি ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি ইউজেস ক্যান ডিসরাপ্ট লার্নিং। অনেকেই জয়েন করতে পারছেন না, কেন? যে আমার এখানে বিদ্যুৎ চলে গিয়েছে, আবার এখানে সমস্যা হয়েছে আমার কাছে তো আজকে নেট নাই। ওকে, আই হ্যাভ অলরেডি ক্রসেস দ্য লিমিটস অফ মাই ইন্টারনেট। সো ক্লাসরুমে তো এগুলোর কিচ্ছুর দরকার নাই। আমার এখানে বিদ্যুৎও থাকতে হবে, আমার এখানে ইন্টারনেটও থাকতে হবে, আমার এখানে ডিভাইসও থাকতে হবে। সব কিছু ছাড়া আসলে অনলাইন সম্ভব হয় না, যেগুলো অসুবিধা। তাহলে অফলাইন এডুকেশনেও ডেফিনেটলি কিছু সমস্যা আছে। সেটা হলো ফিক্স স্কেডিউল মে নট স্যুট এভরিওয়ান। স্কুল হইলো ২টা থেকে, স্কুল হলো ১০টা থেকে, সবার জন্য তো ওইটা পারফেক্ট হবে না। ওকে, আপনাদের কিন্তু অনেকেই ক্লাসে জয়েন করতে পারেন। আপনার যদি ইউটিউবের ওই ক্লাস রেকর্ড যদি আমরা একদম নাই দিতাম, সুতরাং আপনি একবার মিস করলে ওটা কিন্তু আর কোনো সুযোগ থাকতো না। ওকে, সুতরাং এটার একটা আলাদা সুবিধা আছে। আবার ট্রাভেল কস্ট চলে যাচ্ছে, আপনার টাইম চলে যাচ্ছে। ক্লাস ১০টা থেকে ঢাকা শহরের মতো জায়গায় থাকলে আপনাকে ঘন্টার পর ঘন্টা জ্যামে থাকতে হবে, এটা একটা সময় নষ্ট। ওকে, আবার লিমিটেড কোর্স অ্যাভেলেবিলিটি ইন সার্টেইন রিজিয়নস। আপনার যদি অনলাইনে শেখার সুযোগ নাই থাকে, আপনার বাসা যদি হয় রাজশাহী, এখন আপনার ওখানে যে যেমনই পড়াক, যেহেতু অনলাইনে কোনো সুযোগ নাই, আপনাকে আশেপাশে যে ম্যাটেরিয়ালস অ্যাভেলেবল আপনাকে সেটাই নিতে হবে। তো বিষয়টা তো এরকম না। তার মানে যদি এটা অফলাইন হয়, আপনার কাছে রিসোর্স গুলো কমে যায়, আর অনলাইন হলে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অ্যাডভান্টেজটা নিতে পারেন। এখন আমরা এখানে কোভিড-19 এর এক্সাম্পল দিয়েছি। কোভিড-19 দেওয়ার উদ্দেশ্যই হইল যে ইফ ইউ ক্যান কানেক্ট দ্য রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল, দেন ইট উইল মেক শিওর দ্য আপগ্রেডিং ফ্যাসিলিটিস অফ ইউর স্পিকিং। এটা এনশিওর করে। সুতরাং আমরা এখানে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিয়েছি। এখন নাও উই হ্যাভ টু টক হুইচ ওয়ান ইজ বেটার। ওকে, তখন আমরা বলবো যে ভাই দুইটারই সুবিধা অসুবিধা আছে, দুইটাই ভালো। এখানে যেটা হইতে পারে সেটা হলো ব্লেন্ডেড অ্যাপ্রোচ বা ব্লেন্ডেড মডেল। ব্লেন্ডেড মানে হলো ভাই দুইটার মিশ্রণ। অনলাইন ছাড়া কিচ্ছু বুঝি না, নট লাইক দ্যাট। অফলাইন ছাড়া কিচ্ছু বুঝতে চাই না, নট লাইক দ্যাট। দুইটার মধ্যে আমরা একটা কি করব, কম্বিনেশন নিয়ে আসবো। ওকে, দুইটা যদি আমরা করতে পারি, তাহলে দেখবো যে এখান থেকে অনেকটাই সুবিধা আছে। এটা আমাদের ফ্লেক্সিবিলিটি নিয়ে আসবে। পাশাপাশি মানে অফলাইন ক্লাসের যে সুবিধাগুলো, সেগুলো আমরা অফলাইনেই দিতে চাই। অনলাইন ক্লাসের যে সুবিধাগুলো, সেগুলো আমরা আবার অনলাইনে নিতে চাই। এটা যদি এরকম হয় যে আমরা অনলাইনে শিখি, পরীক্ষা দিয়ে আবার ঠিকই এসে অফলাইনে, যাতে এখানে প্রপার প্রপার ওয়েতে একদম ফেয়ার অ্যান্ড নিউট্রাল একটা এক্সাম নেওয়া যায়। প্র্যাকটিস করি আমরা আবার ঠিকই অফলাইনে এসে। ওকে, তো দুইটাকে যখন আমরা কানেক্ট করে দিতে পারবো, সেটা হলো ব্লেন্ডেড অ্যাপ্রোচ, এবং এটা হলো এখানে একটা সলিউশন। ওকে, শেষ করতে পারি কিভাবে? ওই যে ইন কনক্লুশন, ইটস নট অ্যাবাউট চুজিং বিটুইন অনলাইন অ্যান্ড অফলাইন, ইটস অ্যাবাউট মেকিং দ্য মোস্ট অফ বোথ ওয়ার্ল্ডস। ওয়ার্ল্ডস বলতে কিন্তু অন্য পৃথিবী না, এখানে দুইটারই যে দুনিয়া আছে, অনলাইন এবং অফলাইনের যে দুনিয়া আছে, আমাদের দুইটার কাছ থেকেই নিতে হবে। ওকে, দুইটার থেকে সর্বোচ্চ কি ব্যবহার আমরা করতে পারি, বলে না যে বেস্ট ইউটিলাইজেশন অফ রিসোর্সেস। নাও উই হ্যাভ টু প্রুভ ইট হিয়ার। ইফ ইউ ক্যান মেক ইট হ্যাপেন, সো ডেফিনেটলি আওয়ার লার্নিং সিস্টেম, our journey will be so much easier, and it will be easier to you also to cope with the modern world. Okay, আপনাকে দুইটাই করা লাগতে পারে। আবার a truly effective education system will blend technology with human connection. Human connection মানে বুঝছেন, ওটা অফলাইন। ওকে, আবার effective learning system will blend technology মানে হলো অনলাইন এডুকেশন। সো ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য হেল্প অফ টেকনোলজি হুইচ ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ অনলাইন এডুকেশন উইথ হিউম্যান কানেকশন। সো ইউ হ্যাভ টু কানেক্ট দ্য offline education system also, which is regarded blend technology, blend system, blended approach. Okay, শেষ করেন যে থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং অ্যান্ড মে ইউর লার্নিং জার্নি অলওয়েজ স্টে অ্যাক্টিভ অনলাইন অর অফলাইন। আপনি সবার জন্য সেম বিষয়টা আপনি আসলে অফার করতে পারেন না, বাট সবার জন্য একটা শুভকামনা আপনি রাখছেন যে ভাই আপনি অনলাইনে শেখেন আর অফলাইনে শেখেন, প্লিজ বি অ্যাক্টিভ। ওকে, সো এটা ওভারঅল আপনার জন্য প্রোডাক্টিভ হতে পারে। সো আমরা এখানে ভোকাবুলারি দেখেছি, ওই যেগুলো আপনি নোট করে নিতে পারেন ছোট করে। ফ্লেক্সিবিলিটি, এখানে নমনীয়তা পাওয়া যায়, যে in online classes we get huge flexibility which make sure or which prioritizing the effectiveness of online education. দিয়ে দেন অ্যাক্সেসিবিলিটি, প্রাপ্যতা, সেলফ ডিসিপ্লিন, ইন্টারাকশন। এখন সেলফ ডিসিপ্লিন এটা কই চলে আসবে?
এটা আপনার অফলাইন এডুকেশনের জন্য লাগবে। ইন্টারেকশন, মিথস্ক্রিয়া যেইটা, ইন পারসন কথা বলা, এটা আমাদের অফলাইন এডুকেশনের জন্য। নেটওয়ার্কিং, এটা ২ টার জন্যই আপনি বলতে পারেন। অনলাইন নেটওয়ার্কটাও আপনি বলতে পারেন, আবার সরাসরি কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে সেইটা। ব্লেন্ডেড লার্নিং, মিশ্র শিক্ষণ, যেটা আমরা বললাম যেখানে অনলাইনও থাকবে, অফলাইনও থাকবে। কানেক্টিভিটি, সংযোগ, ডিস্ট্রাকশন, আমাদের মনোযোগের বিচ্যুতি ঘটায়, আমাদেরকে ডিস্ট্রাক্টেড করে ফেলে সেটা। কস্ট ইফেক্টিভ, ব্যয় সাশ্রয়ী। এনগেজমেন্ট, সম্পৃক্ততা, কোনো বিষয়ে এনগেজ থাকা যেটা। শুরু করবেন কিভাবে? অন্য সবগুলোর মতোই। Let's begin by comparing the term online and offline education. Normally, online education means এইটা, whereas offline education means এইটা। অথবা আপনি স্টার্ট করতে পারবেন। Imagine attending class without leaving your home. How it would be? What do you think? What's your opinion? আপনি একটা প্রশ্ন করতেই পারেন। আপনি প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন, কোন একটা স্পিচ দিচ্ছেন, যে জাস্ট ইমাজিন, ক্লোজ ইউর আইজ অ্যান্ড জাস্ট ইমাজিন ইউ আর কন্টিনিউ ইউর ক্লাস, বাট you are not joining the class in person. How it would be? What do you think? Which one you prefer? Isn't it good? Will it save your money? Will it save your time? এভাবে আপনি আপনার প্রশ্ন শুরু করতে পারেন স্পিচটা। তারপর যখন কোনো বিষয় আপনি বুঝাইতে চান যে নাও we are talking about blended approach. This means এইটা। One of the major benefits is যে এটার সুবিধা বলতে চান যে most people they support online education. So because there are so many benefits, so many advantages of online education, like one of the major benefits is বলে আপনি একটা বলেন, তারপর সেটার এক্সাম্পল দিতে চান যে it saves money. How? For instance, if for in-person activity we have to join the class in person, and that's why we have to travel a lot, which makes sure the huge expenses. So for instance দিয়ে আপনি ওটা দেন। প্যান্ডেমিকের ইস্যুজ এখানে দেওয়া হয়েছে, যে সেখানে অনলাইন এডুকেশনটা কিভাবে আমাদের কাজে এসেছে। হোয়ারএজ অফলাইনেরও কি সুবিধা আছে বলেন, অন দি আদার হ্যান্ড, মানে অন্যথায় অফলাইন এখানে বলতে পারেন যে এইটারও ভাই অনেক সুবিধা আছে, যেমন ফার্স্ট অফ অল এইটা, এটা আমাদের নেটওয়ার্কিং শেখায়। ইন এডিশন ইট মেক্স শিওর দ্য রিয়েল লাইফ ফিডব্যাক, অ্যান্ড ফাইনালি ইট হেল্পস আস টু লার্ন সোশ্যালিজম, টু লার্ন সোশ্যাল ইন্টারাকশন। শেষে আপনি বলে দেন, টু র্যাপ আপ as a final note or all things considered, now I want to stand in a point where everyone should be connected online for learning education, but for social interaction and getting the proper feedback from the students. So definitely I support the blended approach which cover the online and offline version both. So thank you very much for being connected here and wish you all the very best for your learning. বলে আপনি শেষ করেন। ঠিক আছে? সেম ওয়েতে আমরা একটা ড্রাফট দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি, যেখানে লেটস বিগিন বাই কম্পেয়ারিং বলে শুরু করা আছে। অনলাইন এডুকেশন কোনটার কি সুবিধা, এই যেখানে আমাদের ফর ইনস্ট্যান্স দেয়া আছে। হাউএভার বলে আর একটা পয়েন্ট আমরা ব্যাখ্যা করেছি, কোভিডের এক্সাম্পল দিয়েছি, তারপর টু র্যাপ আপ বলে আমরা এখানে আসলে শেষ করেছি। ওকে, সো এই ছিল আমাদের আজকের লেকচার। নর্মালি আপনারা যেটা করবেন, আপনারা একটা করে স্ক্রিনশট নিতে পারেন, সবাই নেন স্ক্রিনশট। আমাদের আর মিনিট ৫ মতো সময় আছে এই মিটিংয়ের। সো আমরা আবার একটা ব্রেকে যাব। আপনারা এইটার একটা স্ক্রিনশট নেন, যেখানে আমরা কানেক্টরস বা ফ্রেজেসগুলোকে অ্যাড করেছি। দেন ভোকাবুলারি নেন, এন্ডিং আছে এখানে। মেইন বডির ২টা পার্টে আমরা ভাগ করেছি, ২টাতে আমরা সুবিধা অসুবিধা দেখিয়েছি, এবং সবার শুরুতে যেটা ছিল সেটা হলো স্টার্টিং আপনি আসলে কি বলে শুরু করতে পারেন। ওকে, সো ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? Is there any question regarding the lecture? You are just feel free to ask me right now. Anyone? প্রশ্ন না থাকলে আমরা একটা ব্রেকে যাব। আমরা এই মিটিং এর একদমই শেষে আমরা চেষ্টা করব যে মোটামুটি ৮টা ৩৫-এর দিকে, মিনিট ৫ পরেই, ৫-৭ মিনিট ৮ মিনিট পরেই আমরা আবার জয়েন করার চেষ্টা করব। It's okay. If you don't have any question, we'll go for the break, and the second session will be starting. আমি একটা প্রশ্ন করতাম। Okay, please. ওই যে আইএলটিএস এর পার্ট 2 এ যে আপনি বললেন না যে কিউ কার্ডে একটা ইয়া দিবে, দেন সেটা নিয়ে বলতে হবে। এমন হলো যে আমার পরিচিত বা এরকম কিছু নেই, তখন কি আমি বানায় বানায় বলবো আপনি যেভাবে শেখালেন? আচ্ছা, ওকে। সো এখানে পরিচিত বলতে আপনি ধরে নিলেন যে আপনার কিউ কার্ডটা কমন পড়ে নাই। এটা টু সাম এক্সটেন্ট এটা হইতেই পারে।
ওকে, যে ডিরেক্টলি আমার এটা আসলে কমন পড়ে না, কিন্তু ওই যে বললাম এখানে মাক্কারের বই আছে যেখান থেকে ওই 50-60টা পড়লে মোটামুটি ঘুরে ফিরে ওগুলোই আসে। তারপরেও ফর অ্যান এক্সেপশন কেস উই বিলিভ যে দেয়ার ইজ নাথিং হিয়ার হুইচ ইজ টোটালি কমন টু ইউ। তো আপনি এই যে 50টা প্র্যাকটিস করেছেন না, এইটার থ্রুতেই তখন দেখবেন যে আপনাকে ওটা আপনার কাছে আননোন, যে হ্যাঁ এই টপিকটা তো আমি কখনো দেখি নাই, কিন্তু আপনি কিছু বলতেই পারছেন না। সিচুয়েশন তেমনটা হওয়ার কথা না। ওকে, কারণ আমরা শুধুমাত্র কিন্তু পার্ট টু পড়ি না। যখন একটা ওভারঅল প্রিপারেশন নিতে হয় তখন পার্ট ওয়ান পড়তে হয়, টু পড়তে হয়, থ্রি পড়তে হয়। সুতরাং এই থ্রু আউট দ্য জার্নি ইউ জাস্ট গেট টু নো হাউ শুড আই স্টার্ট, হাউ শুড আই স্পিক, ইভেন দিস কিউ কার্ড ইফ ইটস নট কমন টু মি, আপনি আসলে উতরায় যেতে পারবেন। গোছায় ওই যে কয়েকটা অংশে ওখানে ক্লাসিফাই করা থাকবে, সেটা যে টপিকই হোক আপনার কাছে দেখবেন যে হ্যাঁ ডিরেক্টলি কমন পড়ে নাই, কিন্তু আপনি ওটা নিয়ে কথা বলতে পারবেন, কারণ আপনি জানেন যে এই ধরনের টপিক আসলে বা নর্মালি একটা কিউ কার্ডে কিভাবে ভাগ করে কোথায় কোথায় কি মাথায় রেখে কথা বলতে হয়। ওকে, সো হোপফুলি আপনি আনসার করতে পারবেন। ডিরেক্টলি কমন মোটামুটি টু সাম এক্সটেন্ট থাকেই, তারপরেও যদি না থাকে এটা একদমই থেমে যাওয়ার কিছু নাই। ওকে, সো আমরা একটা ব্রেকে যাচ্ছি তাহলে। ওকে ভাই। ওকে, আমরা ঠিক উইল জয়েন again at 8:35. So hopefully you all will join in the next session. So in this session we'll talk about these public speaking topic or something more. Okay, thank you for joining again. Assalamu alaikum.